مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ جماعت اسلام احمدیہ قرآن کریم کی خدمت دن رات کرتی ہے، اور یہ مولوی خود ہی بھی تسلیم کر چکے ہیں کہ وہ سب سوئے ہوئے ہیں، اور اصل میں جماعت اسلام احمدیہ اسلام اور قرآن کی خدمت کر رہی ہے. الحمدللہ. اس ویڈیو میں ہم مشہور دیوبندی مفتی سعید خان کو سنیں گے، جو کہتے ہیں کہ وہ آذربائیجان گئے اور ان کی بھی مسجد میں جماعت اسلام احمدیہ کے تراجم موجود تھے. الحمدللہ. بلکہ جماعت اسلام احمدیہ نے قرآن کریم کے جتنے ترجمے کیے ہیں، پوری امت کو نہیں توفیق ہوئی کہ اتنے تراجم کریں. ہم آذربائیجان گئے، یہ ریاستیں جو روس سے جدا ہوئی ہیں وہاں گئے، اور جا کر ان کی مساجد میں قرآن کریم کے ترجمے دیکھ کے، اگرچہ نہیں پڑھ سکتے تھے، خوشی ہوئی. اور امام مسجد کے تھے، جو بھی تھے، ان سے پوچھا یہ کس زبان میں؟ ان کا ہماری لوکل لینگویج میں ترجمہ ہے. تو ہم نے کہا یہ کس نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا معلوم نہیں کس نے کیا ہے، لیکن چھپا ہوا پہنچا ہے. ہمیں ایسے ہی بدگمانی ہوئی کہ کسی اور گمراہ نے تو نہیں اس میں کیا. ہم نے کہا سورہ آل عمران کی آیت ذرا کھولیے، اس میں کیا لکھا ہے، اس کا ترجمہ کیا کیا ہے. اور وہ آیت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام جب ورافع کا الیہ، اور ہم آپ کو اپنی طرف اٹھانے والے، اور ان چیزوں کا ترجمہ یہ کیا گیا تھا کہ ہم آپ کے درجے بلند کرنے والے. قادیانیوں نے جو ترجمہ کیا ہے اور جو انہیں پیغام دیا ہے وہ یہی کہ عیسیٰ علیہ السلام تو انتقال کر گئے، اب جس مسیح نے آنا تھا وہ غلام احمد قادیانی. یہ تراجم اور یہ تشریحات ہیں، یہ مل جائیں گی. ہم کہاں سو رہے ہیں؟ پیارے بھائی، اپنے علاقوں میں ہر مسجد کے امام کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ ہر جمعے کے اندر جہاں دوسرے خطبات دیتے ہیں وہاں یہ بھی مہربانی فرمائیں کہ لوگوں کو بیدار کریں کہ یہ جو لوگ آپ کے گھروں میں آ کے فری قرآن پاک مفت قرآن پاک دیتے ہیں کہ قرآن ہمیں دے دو، نئے قرآن ہم سے فری میں لے لو، یہ وہ ہیں جو آپ کی نسلوں کو بگاڑنا چاہتے ہیں، جو محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وسلم کی ختم نبوت کے منکر ہیں. یہ کافر ہیں، کافر ہیں، یہ کافر ہیں، مرتد ہیں. اپنی اولادوں کو بچاؤ، اپنی نسلوں کو بچاؤ. خدا کے واسطے ختم نبوت کے بچوں کو بلند کرو. تو قرآن آپ مفت میں لیتے ہو، خدا کی قسم وہ آپ کے لیے بہت بڑا زہر بن جاتا ہے جب آپ کو کی سمجھ نہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ختم نبوت ملا یہ جھوٹا پراپیگینڈا کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک احمدی مسلمان قرآن کریم کے منکر ہیں. الحمدللہ میری ویڈیوز میں نے ثابت کیا ہے کہ اب تو ان کے بھی علماء تسلیم کر چکے ہیں کہ احمدی مسلمان جب بھی بات کرتے ہیں تو وہ قرآن اور احادیث پیش کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے پاس ہمارے دلائل کا کوئی جواب نہیں. چند دن پہلے ایک ختم نبوت کانفرنس ہوا اور اس میں مولوی صاحب نے تسلیم کیا کہ وہ احمدی استاذ کو ہٹانے کے لیے گئے تو مسلمانوں نے ان کی مخالفت کی اور کہا کہ یہ استاذ تو دین کا بہت کام کرتے ہیں اور انہوں نے ہمارے بچوں کو بہت اچھے طریقے سے قرآن سکھایا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسے استاذ ہمارے پاس یہاں پہ نہیں ہیں اور ان کو آپ نہ ہٹائیں. تو میرے بھائی میرے عزیز، کتنے صاحب ایمان ہیں جو تعلیم یافتہ ہیں، گریجویٹ ہیں، وہ ان کے شکار بن جاتے ہیں، اور کتنے وہ لوگ ہیں سیدھے سادے مسلمان، اور بالخصوص عورتیں، چونکہ عورتیں جلدی ان کی زد میں آتی ہیں. ایک قادیانی کو ہٹانے کے لیے جب ہم لوگ گئے بات کرنے کے لیے تو مردوں سے زیادہ عورتیں اس بات پر آمادہ ہے کہ نہیں یہ تو بڑا اچھا ہے، بڑا دین کا کام کر رہا ہے.
पास कोई अच्छा मुदरिस नहीं था, ये तो अच्छा कुरान पढ़ा रहा है मेरे बच्चों को कि 15 पारे हो गए, किसी के इतने पारे हो गए कि नहीं, ये तो बड़ा अच्छा है, बड़ा दीन का काम कर रहा है। हमारे पास कोई अच्छा मुदरिस नहीं था, ये तो अच्छा कुरान पढ़ा रहा है मेरे बच्चों को कि 15 पारे हो गए, किसी के इतने पारे हो गए। उस्ताद इनका, हमारे वालों के बच्चे जा रहे थे वहां पढ़ने के लिए। मुनाज़िर इस्लाम हजरत चिनौटी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, बहुत जमाने की बात है, उस वक़्त कायदानियत की जमात को मिर्जा नासिर संभाला करता था। उसने अपनी जिंदगी में एक ऐलान किया था कि हम 10 लाख मुतरजिम कुरान पाक के नुस्खे अमेरिका में तकसीम करेंगे, और उन्होंने किए। हजरत चिनौटी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, हम जिस होटल के कमरे में गए हैं हमें वहां मुतरजिम कुरान पाक मिला है और इन्हीं का तर्जुमा मिला है। कोई काफिर ईसाई अगर दीन इस्लाम की रोशनी के लिए चला है, देने वाले ने उसको उठा के मिर्जा कादियानी का तर्जुमा दिया है। वो अपने ही अनजाने में इधर आने के बजाय उधर चला गया। हुजूर, मेरा सवाल ये है कि गैर मुस्लिम और जो गैर अहमदी हैं ये सवाल करते हैं कि आप लोगों का जो कुरान है वो हमारा कुरान अलग और उनका कुरान अलग है, तो हम उनको क्या दलील दें कि हमारा कुरान सही है और उनका कुरान जो उन्होंने मतलब कि अपना बनाया? जो मैंने कहा है उनका, हम तो ये कहते हैं हमारा कुरान अलग है, ये उनका अलग है। उनको कहो जी जो तुम्हारा कुरान है वही हम पढ़ते हैं, लाओ। तो हम हमारे तो अक्सर यहाँ 50% लोग जो ऐसे हैं उनके पास तुर्की का छपा हुआ कुरान है या और लोग जगहों के छपे हुए कुरान पढ़े हुए पढ़ते हैं हम। मैंने तो बचपन में हमेशा वो हमारे वो होती थी क्या ताज कंपनी थी पाकिस्तान में, हैं ताज कंपनी होती थी ना, हैं हाँ, उसका कुरान छपता था, मैंने तो वही पढ़ा है। हम तो वही कुरान पढ़ते हैं। हाँ, तफसीरें मुख्तलिफ होती हैं और मुफस्सिरीन ने खुद लिखा है कि कुरान करीम के कई बतन हैं, ठीक है। बल्कि मुस्लिम ने लिखा है कि बाद मुफस्सिरीन ये लिखते हैं कि अगर कोई मुफस्सिर एक कुरान करीम की एक आयत की कम से कम 20-22-25 तफसीरें नहीं कर लेता, वो मुफस्सिर ही नहीं है। तो ये तो हर मुफस्सिर ने तफसीरें की हुई हैं और बहुत सारे पुराने मौलमा ने, बुजुर्गों ने जो तफसीरें की हुई हैं उसको बल्कि हज़रत मसीह मौऊद ने कोट किया हुआ। ये देखो मैं तफसीर और तशरीह ये करता हूँ कुरान करीम की, ये फ़लाँ ने भी लिखा हुआ है, इब्न अरबी ने लिखा हुआ है, फ़लाँ इमाम ने लिखा हुआ, फ़लाँ ने लिखा हुआ। तो हमारा कुरान तो मुख्तलिफ है ही नहीं। कौन कहता है मुख्तलिफ है? आप बहस करते क्यों है इस बात पे कि कुरान मुख्तलिफ है? उन्होंने कहा जी तुम्हारा जो कुरान है लाओ, मैं भी वही पढ़ता हूँ, तुम मेरा कुरान शरीफ ले जाओ और मुझे बताओ कि किस लफ्ज़ में हमारा और तुम्हारे कुरान में इख्तलाफ है। एक लफ्ज़ भी नहीं ऐसा, एक लफ्ज़ क्या है, एक हरफ भी, एक उसका नुक्ता भी अलहदा नहीं है हमारा कुरान करीम से। कुरान करीम तो अल्लाह ताला ने फरमाया था कि मैंने इसकी हिफाजत करनी है, ठीक है। और कुरान करीम 1400 साल से महफूज है। हमारे हाफिज़ कुरान जो हैं वो वही करते हैं, जाते हैं हमारे स्कूलों के जिनका पता नहीं लगता अहमदी हैं, पाकिस्तान में भी जाके जो क़िराअत का मुकाबला होता है उसमें हिस्सा लेते हैं, तिलावत के मुकाबले में हिस्सा लेते हैं, तो इनाम लेके आते हैं, तो वही कुरान पढ़ के हिस्सा लेके आते हैं, नहीं तो इतराज़ ना करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस बहस में जाने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। वो जो तुम्हारा कुरान पढ़ते हैं, हमारा अपने पास रखना चाहिए कुरान करीम, और कहो ये लो मुकाबला कर लो, कुरान करीम लाओ और मुआवजा कर लो। सिर्फ ज़ुबानी दलील से कुछ नहीं होता, फौरी तौर पर देना चाहिए, ठीक है। ये हजूर मैंने उनको बाद में दिखाया था कुरान, तो बस फिर जो दिखाया था तसल्ली हो गई थी। वो कहते नहीं हमारा ऐसा नहीं है, हमने अपना कुरान दिखाया था उनको ना। हाँ, अपना क्या उनका लेके दिखाना था, ये लो तुम, ये लो तुम्हारा कुरान है, ये मेरा कुरान है, इसमें से मुझे एक लफ्ज़ निकाल दो जो तुम कहते हो हमने गलत शामिल किया हुआ है, तो फिर ठीक है मैं मुजरम हूँ। सामने दलील देते हैं ठोस किस्म की, हैं, तुम बैकफुट होकर ना खेला करो, हमले किया करो।